నమస్కారం, జీటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. విశాఖ పర్యటనలో రాజధానిపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ముఖ్యమంత్రి జగన్. ఏపీ రాజధానిగా విశాఖనే ఉంటుందని, ఎన్నికల అనంతరం ముఖ్యమంత్రిగా విశాఖలోని ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తానని వెల్లడి. కన్నుల పండగగా జరిగిన సింహాద్రి నాథుని నిత్య కళ్యాణం. స్వామిని దర్శించి తరించిన భక్తజనం. మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డిని దారుణంగా హత్య చేసి గుండెపోటు అని మభ్యపెట్టాలని చూశారని మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా ఆగ్రహం. ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేశారని, చివరకు అది గొడ్డలిపోటు అని బయటపడిందని వ్యాఖ్య. టీడీపీతో తన రాజకీయ ప్రయాణం నేటితో ప్రారంభమైంది. వెల్లడించిన మైలవరం నియోజకవర్గం రెబల్ ఎమ్మెల్యే వసంత వెంకటకృష్ణ ప్రసాద్. ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం జగన్ రాజధాని విషయంలో మరొకసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం విశాఖ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం జగన్ ఎన్నికల తర్వాత ఏపీ రాజధానిగా విశాఖపట్నం ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. విజన్ విశాఖ పేరుతో వైజాగ్ లో ఏర్పాటు చేసిన ఏపీ డెవలప్మెంట్ సదస్సులో మంగళవారం ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాల్గొని మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో వ్యవసాయానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని, దేశంలోనే వ్యవసాయ రంగంలో ఏపీలో 70% వృద్ధి సాధించామని సీఎం చెప్పారు. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత హైదరాబాద్ ను కోల్పోయామని, దానివలన ఏపీలో కొంత ప్రతికూల ప్రభావం పడిందని అన్నారు. అయితే వైజాగ్ నగరం అభివృద్ధి చెందుతుందని అన్నారు. హైదరాబాద్ కంటే మిన్నగా వైజాగ్ లో అభివృద్ధి చేసేందుకు అన్ని విధాలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అన్నారు. Thank you so much, sir, for inducing this audience with your confidence, your passion for your vision, Vishakha. That's going to be the iconic secretariat. The iconic secretariat that will lure the eyes not only. An area grew beyond any other place in the state. That is the reason why, but once these kind of institutions come up, then automatically it leads to a transformation. It leads to better salaried employees coming out of that location, coming out of that place, which in turn leads to a cyclic effect where better institutions would come up, overall economic growth takes place, and then the city starts moving and growing. Unfortunately for us, it so happened that 90% of the entire PSUs which were allocated to the erstwhile state of Andhra Pradesh have all come up only in Hyderabad. And because of that, Hyderabad grew at a much faster pace than any other place in the state. In fact, so much so that the services sector in Telangana, for instance, is now currently positioned at a 62.87%, the tertiary sector, whereas the national average is 55%. And in the same, the tertiary sector, state of Andhra Pradesh, we stand at mere 40%. So the agriculture sector, what should be at 17% as a national average, we are at 35%. The services sector, which is the tertiary sector, which should have actually been at 55%, which is the national average, we are at 40%, whereas Telangana is at 62.87% of the state's GSDP comes from
just this services sector, that is the tertiary sector, and predominantly from Hyderabad. So until and unless you have a similar kind of situation also boost the Andhra Pradesh's economy, we will never see the rise of the services sector. It's only the manufacturing sector that is, we are on par with the national average, which is 25%, which is the secondary sector. But there is a huge thrust that should be put in the tertiary sector, which should grow leaps and bounds, which is the services sector. And our dependence on agriculture gradually should come down, per se not meaning to say that the growth should come down. The growth in agriculture sector is per se not much. You do not see the kind of numbers what you see in the services sector. So it's very important for any particular state to grow. It's very important that the secondary sector, that is the services sector, that is the tertiary sector, should grow leaps and bounds. In fact, owing to this reason, the per capita income of Andhra Pradesh, if one were to compare with Telangana, is only 2,19,518. When compared to the figures of those in Telangana, you would see 3,12,398 for the year 2022-23. This is the per capita income. Predominantly it is coming from Hyderabad. The reason why I'm saying this is we would have to have a balanced growth. We would have to harness the strengths that we have. We have a huge, such is the proactive nature of the government. And such is the conducive business friendly. సింహాచలం శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి నిత్య కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా సాగింది. ఆర్జిత సేవల్లో భాగంగా ఉత్సవమూర్తి గోవిందరాజస్వామిని ఉభయ దేవేరులతో మండపంలో అధిష్ఠింపచేశారు. పాల్గొన్న భక్తుల గోత్రనామాలతో సంకల్పం చెప్పి పాంచరాత్రగమ శాస్త్రం విధానంలో విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహ వచనాలతో కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. కంకణ ధారణ, నూతన యజ్ఞోపవీత సమర్పణ, జీలకర్ర, బెల్లం, మాంగళ్య ధారణ, తలంబ్రాల ప్రక్రియను కమనీయంగా జరిపించారు. మంత్రపుష్పం, మంగళ శాసనాల తర్వాత భక్తులకు వేదాశీర్వచనాలు, శేషవస్త్రాలు, స్వామివారి ప్రసాదాలను అందజేశారు.
మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డిని దారుణంగా హత్య చేసి గుండెపోటు అని మభ్యపెట్టాలని చూశారని టీడీపీ నేత మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా మండిపడ్డారు. ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ చివరకు అది గొడ్డలిపోటు అని బయటపడిందని చెప్పారు. తప్పుడు ప్రచారంతో గత ఎన్నికల్లో రాజకీయ లబ్ధి పొందారని దుయ్యపట్టారు. అరాచకాలకి పత్తిపాటి పుల్లారావు గారి కుమారుడు పత్తిపాటి శరత్ అరెస్టు ఒక నిదర్శనం. మసిబూసి మారేడికాయ చేయాలని కందకలేని దురద కత్తిపీటకు ఉందని తనకు లేని అధికారాన్ని ఆపాదించుకొని తనకు లేని చట్ట పరిధిని జ్యూరిడిక్షన్ని ఆపాదించుకొని ఒక దొంగల ముఠాగా ఏపీఎస్డిఆర్ఐ అనే ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసి తనకు సంబంధించిన ముఖ్యులైన అధికారులు రాజేశ్వర్ రెడ్డి, సీతారామరెడ్డి అనే ఇద్దరు అధికారులను అడ్డం పెట్టుకొని 20 సంవత్సరం నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వ్యాపార వర్గాల్ని, నిర్మాణ సంస్థల్ని, ఎవరైతే ఏజెన్సీస్ అన్ని రంగాల్లో పనులు చేస్తున్నారో ఆ యాజమాన్యాన్ని బెదిరించే కార్యక్రమం జగన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం తీసుకుంది. తాడేపల్లి ప్యాలెస్లో సజ్జల, ధనంజయ రెడ్డి వీళ్ళందరి నాయకత్వంలో రఘురామరెడ్డి అలాగూ ఉన్నాడు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్టులో కీలక పాత్ర వహించిన రఘురామరెడ్డి, అదేవిధంగా ఆయనకి తోడు ఈ సీతారామరెడ్డి, రాజేశ్వర్ రెడ్డి ఇద్దరు వ్యక్తులను పెట్టుకున్నాడు, ఇద్దరు అధికారులను పెట్టుకున్నాడు. పత్తిపాటి శరత్ అరెస్టులో వాస్తవాల్ని ఈరోజు మీ ముందుంచుతున్నాను. కుటుంబ సభ్యులను బెదిరిస్తేనో, పుల్లారావు గారి భార్యనో, కూతురునో, కుమారుణ్ణో అక్రమ కేసుల్లో బనాయిస్తే, ఇరికిస్తే, అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెడితే మా నాయకుల ఆత్మస్థైర్యం దెబ్బతీయాలని, మానసికంగా బాధపడాలని. జగన్ రెడ్డి మీరు చేసే దుర్మార్గాలకి ఏ ఒక్క తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్త, నాయకుడు బెదరడు 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 అదరడు అదరడు అదరడు. గుర్తెట్టుకో. నువ్వు సిబిఐ ఛార్జ్షీట్లో కుటుంబాన్ని మొత్తాన్ని తెచ్చి రోడ్డు మీద కూర్చోబెట్టి శోకాలు పెట్టించావు. గుర్తెట్టుకో. నీ రాజకీయం అది. మా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల నాయకులు ఎవ్వరూ కూడా గత 58 నెలలుగా నువ్వెన్ని దుర్మార్గాలు చేసినా, నువ్వెన్ని కుట్రలో కుతంత్రాలు చేసినా, తప్పుడు కేసులు పెట్టినా ఎవరో కూడా ధైర్యంగా పోరాడారే తప్ప హైదరాబాదులో ఆ రోజు సిబిఐ విచారణ ముందు నువ్వు ఆడిన డ్రామాలో టీడీపీతో తన రాజకీయ ప్రయాణం నేటితో ప్రారంభమైందని మైలవరం నియోజకవర్గ రెబల్ ఎమ్మెల్యే వసంత వెంకట కృష్ణ ప్రసాద్ తెలిపారు. ఒక్క అవకాశమని వచ్చిన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ అభివృద్ధి చేయలేదని విమర్శించారు. రాజకీయాల్లో అసమ్మతి అనేది మామూలు అని, పార్టీ ఎవరికి అవకాశం ఇచ్చినా కలిసి పనిచేస్తానని వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ వెల్లడించారు. విజయవాడ పార్లమెంటు నాయకులు కేసీఆర్ చిన్ని గారికి, అట్లాగే కాంగ్రెస్ సుధాకర్ గారికి, జంపాల చిత్రాయ గారికి, సూరిబాబు గారికి, భాషా గారికి, యలమంచి శ్రీనివాసరావు గారికి, గౌరవనీయులు అన్నా గారికి, అట్లాగే రాజశేఖర్ గారికి అందరికీ నమస్కారం. మొదటిగా ఈరోజు మంచి ముహూర్తం చూసుకొని మొన్న 2వ తారీఖున హైదరాబాద్లో గౌరవనీయులు పెద్దలు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి సమక్షంలో పార్టీలో చేరి ఈరోజు దీనికి ముందు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు అచ్చెన్నాయుడు గారిని కలిసి ఇప్పుడు
అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాను. పెద్దలను కూడా కలిసి తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబంలో ఒక సభ్యుడిగా నేను కూడా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి తొలి అడుగుగా పార్టీ కార్యాలయానికి వచ్చి అందరినీ కలిసి వెళ్దామని చెప్పి రావడం జరిగింది. తప్పకుండా రఘురామ్ గారు చెప్పినట్టు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆశయాలకి సిద్ధాంతాలకి అనుగుణంగా భవిష్యత్తు కోసం ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం పార్టీతో కలిసి పనిచేస్తానని చంద్రబాబు నాయుడు గారు, లోకేష్ బాబు గారి నాయకత్వంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి కావడం కోసం నా వంతు నిరంతరం కృషి చేస్తానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, తప్పకుండా తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఎందుకంటే నేను పార్టీలోకి వస్తున్నా అన్నందుకు చాలామంది పెద్దలు నన్ను వ్యక్తిగతంగా కలిసి ఫోన్ల ద్వారా మాట్లాడి ఆహ్వానం పలికారు. గతంలో నేను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో పనిచేసినప్పుడు కొంతమందిని ఏదైనా కారణాలతో వ్యక్తిగతంగా కానీ ఇతరత్రా కానీ పార్టీ పరంగా కొన్ని కార్యక్రమాల ద్వారా నా వల్ల ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఎవరికైనా ఇబ్బంది కలిగితే వారికి నేను వ్యక్తిగతంగా క్షమాపణ తెలియజేస్తూ, తెలుగుదేశం పార్టీలో మా కుటుంబం గతంలో చాలా క్రియాశీలక పాత్ర పోషించింది. నాన్నగారు 1965 నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పటికీ 1972లో తొలిసారిగా శాసనసభ్యుడు ఎన్నికైనప్పటికీ 1982లో పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి కూడా పార్టీలో చురుగ్గా పాల్గొనడం, కొన్ని కారణాల వల్ల తెలుగుదేశం రాజకీయాల నుంచి బయటికి రావడం, ఆయనతో పాటు నేను కూడా కాంగ్రెస్ తర్వాత ఇట్లా రకరకాల వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పనిచేయడం, ఏమైనప్పటికీ బాబు గారితో ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు ముడిపడి ఉందని, ఆధారపడి ఉందని, యువతకి ఉద్యోగ కల్పన కావచ్చు, ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కావచ్చు, అటు సంక్షేమం ఇటు అభివృద్ధి రెండు కళ్ళుగా చేసుకొని ముందుకు సాగుతారని, వారు విభజింపబడిన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్నో ఇబ్బందులు పడి ఒక పట్టాల మీద తీసుకొస్తా ఉంటే ఒక్క అవకాశం అనే నినాదంతో వచ్చిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు యువకుడు, ముందు చూపుతో ఆనాటి రాజశేఖర రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏవైతే కళలు కానీ ఆకాంక్షించి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు దగ్గర నుంచి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర నుంచి హైదరాబాద్ని అభివృద్ధి చేయాలని ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సంకల్పించారో, తర్వాత బాబు గారి తర్వాత కూడా 2004 నుంచి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ అభివృద్ధి అనేది ఆపకుండా ముందుకు కొనసాగించారు. అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఈ రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు కావచ్చు, ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మరింత ముందు చూపుతో పనిచేస్తారని ఆకాంక్షించిన మా అందరికీ ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. ఎందుకంటే సంక్షేమం ఒకటే తప్పితే అభివృద్ధి కూడా కలిసి ప్రయాణం చేయాలనే విషయాన్ని మర్చిపోవటం, అభివృద్ధిలో వెనకబాటుతనం పట్టడం, ఇది ప్రధానంగా బాబు గారితో అభివృద్ధి సాధ్యమని, మన రాష్ట్రంలో ఏవైతే ఆదాయ వనరులు పెంచి తద్వారా పేదలకి జీవనోపాధి కల్పించడానికి, వారికి అండగా నిలబడటానికి సంక్షేమ పథకాలు ఖచ్చితంగా అవసరం. సంక్షేమం లేని అభివృద్ధి కాదు, అభివృద్ధి లేని సంక్షేమం కాదు. కాబట్టి ఈ రెండింటిని సమన్వయం చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలనేదే మాబోటి వాళ్ళ నినాదం. రాజకీయాల్లో విలువలు పాటించాలని, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విమర్శకి అసభ్య పదజాలానికి మధ్య ఉన్న తేడాని గమనించి ఎవరు ఏ పార్టీలో ఉన్నా కూడా హుందాగా ఉండాలని, విలువలతో కూడిన రాజకీయాల్ని పెంచేదాని కోసం అందరం కృషి చేయాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ, తప్పకుండా ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి, నేను ఇప్పటివరకు మైలవరంలో పనిచేసిన పశ్చిమ కృష్ణాలో ఉన్నటువంటి నందిగామ కావచ్చు, జగ్గైపేట. మహిళలకు రక్షణ కల్పించడంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అలసత్వం వహిస్తున్నాయని రాష్ట్ర ప్రగతిశీల మహిళా సంఘం నాయకురాలు ఇందిరా ప్రభుత్వాల తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పెందుర్తి మండలం చిన్న ముష్టివాడ సమీపంలో ఉన్న అంబేద్కర్ నగర్ కాలనీలో ఉన్న మహిళా సంఘం భవనంలో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని కరపత్రాలు ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఇందిరా వెంకటలక్ష్మి మాట్లాడుతూ, ఎక్కడికి వెళ్లినా మహిళలకు రక్షణ కరువైందని, పసి పిల్లల నుంచి 80 ఏళ్ల ముసలి వరకు నిత్యం అత్యాచారాలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మహిళా చట్టాలను కాలరాస్తున్న ప్రభుత్వాలను తగిన గుణపాఠం చెప్పే సమయం ఆసన్నమైందని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు మహిళా సంఘం నాయకురాలు పాల్గొన్నారు. జరగబోయే సదస్సు ర్యాలీ సభలు జయప్రదం చేయండి. మనవాద కార్పొరేట్ సంస్థలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడదాం. సమయ భావజాలానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడదాం. మహిళా రక్షణ చట్టాలకి, పురుషులకి శ్రామిక మహిళా పోరాట దినం మార్చి 8 వర్ధిల్లాలి. 1వ తేదీ నుండి 15వ తేదీ వరకు ర్యాలీ సభలు జయప్రదం చేయండి. మహిళా హక్కులకై పోరాడదాం. జాతీయ శ్రామిక మహిళా పోరాట దినం వర్ధిల్లాలి. గంజాయి మొత్తాడదాం. గంజాయి మందు వ్యతిరేకంగా స్త్రీ రక్షణ చట్టాలను పటిష్టంగా అమలు చేయాలి. మహిళా చట్టాలను పటిష్టంగా అమలు చేయాలి.
15వ తారీఖు వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సభలు సమావేశాలు జరపాలని ప్రగతిశీల మహిళా సంఘం రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపునిచ్చింది. పిలుపులో భాగంగా మార్చి 8వ తారీఖు అంబేద్కర్ నగర్లో జెండా ఆవిష్కరణ చేసి ఇక్కడి నుంచి మన కాలేజీ దగ్గర ఉన్న అంబేద్కర్ విగ్రహం వరకు ర్యాలీగా జరిగి అక్కడ సభను ముగిస్తున్నాం. అలాగే 15వ తారీఖు విశాఖ జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం దగ్గర మహిళా సంఘం సభ జరుపుకుంటుంది. సభ అనంతరం గురజాడ విగ్రహం వరకు ర్యాలీ జరిగి అక్కడ ముగించడం జరుగుతుంది. ఈ సంవత్సరం ప్రగతిశీల మహిళా సంఘం ఇచ్చే పిలుపు ఏంటంటే మహిళల హక్కులు కాలరాస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా హిందూ ఫాసిజాన్ని ఓడించాలని దీన్ని పిలుపునిస్తూ ఆ పిలుపులో భాగంగా ఈ కార్యక్రమాలు జరపాలని ఈరోజు కరపత్రం ఆవిష్కరణ జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమాలన్నింటిలో కూడా అందరూ విజయవంతం చేయాలని కోరుతూ ఈరోజు రేపు 1వ తేదీ నుంచి మార్చి 1వ తేదీ నుంచి 15వ తేదీ వరకు అంతర్జాతీయ శ్రామిక మహిళా పోరాట దినం మార్చి 8 వర్ధిల్లాలని పిలుపునిస్తూ మనువాద కార్పొరేట్ పాసిజాన్ని ఖండిస్తూ ఈ జరగబోయే 15వ తేదీ నుంచి జరగబోయే ర్యాలీ సభలో జయప్రదం చేయాలని ఇక్కడ అంబేద్కర్ నగర్లో మార్చి 8ని ఉదయం 9 గంటలకి జెండా ఆవిష్కరణ చేస్తూ ర్యాలీగా ఎండిఓ ఆఫీస్ వరకు వెళ్తూ అలాగే 15వ తేదీన గాంధీ బొమ్మ దగ్గర సదస్సు జరుపుకుంటూ ర్యాలీగా గురజాడ అప్పారావు కళా దీని దగ్గర వరకు కార్యక్రమం చేస్తున్నాము. ఈ మధ్య మహిళా చట్టాలేంటి, మహిళా హక్కులేంటి, కార్మిక చట్టాలేంటి అన్నీ ఈనాటి కార్పొరేట్ సంస్థలకి ఉడికాలు చేస్తూ ఈ ప్రభుత్వాలు మహిళా హక్కులన్నీ కాలరాస్తున్నాయి, తుంగలోకి తొక్కుతున్నాయి. ఈ బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రభుత్వాలు వచ్చిన దగ్గర నుంచి మద్యము గంజాయి ఏరులై పారుతుంది. మహిళలకి రక్షణ లేదు. 5 ఏళ్ళ పసిపిల్లల దగ్గర నుంచి 60 ఏళ్ళ బిడ్డల వరకు రక్షణ లేని సమాజం అయిపోతుంది. ఈ ప్రభుత్వం, ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం, ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రభుత్వాలు వచ్చిన దగ్గర నుంచి అసలు మహిళలకి రక్షణ లేదు. నరమేధాలే అవుతున్నాయి. కులాల మధ్య, మతాల మధ్య నరమేధాలు అవుతున్నాయి. ఎక్కడ చూస్తే రక్తపాతాలే కానీ ఈ ఫాసిజం, ఈ ప్రభుత్వం ఆర్ఎస్ఎస్ మనువాదం ఎక్కువైపోయి, హిందూ భావజాలాలు ఎక్కువైపోయి బ్రతకడానికి మహిళలకి రక్షణ లేనట్టుగా అయిపోతుంది. ఈ మద్యం అనేది ఈ ప్రభుత్వాలు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఏరులై పారుతుంది. గంజాయి మత్తులోని యువతంతా నేలకుంగేటట్టు చేస్తుంది. కనీసం ఆలోచించే శక్తి లేకుండా ఈ గంజాయి ఏరులై పారుతుంది. అయినా ఈ ప్రభుత్వాలకి ఏ మాత్రం కూడా కనీసం ఆలోచన లేదు. ఈ గంజాయి నిర్మూలించాలి. ప్రభుత్వాలు అన్ని కాలరాస్తున్నా, ఈ మహిళా హక్కులు కాలరాస్తున్నా ప్రభుత్వాలకు అన్నికి బుద్ధి చెప్పాలి. మహిళా చట్టాలు లేనివైపోయి, కార్మిక సంఘాలు తగ్గిపోయి, కార్మిక హక్కులు కాలరాస్తున్నారు. కార్మిక మహిళలకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అక్కడ రక్షణ లేదు. కాబట్టి ఈ మద్యాన్ని నిషేధించాలి, ఈ గంజాయి మత్తుని నిషేధించాలి. ఈ ప్రభుత్వాలు కార్పొరేట్ సంస్థలకి ఉడికాలు చేస్తున్నాయి. కనీసం యువత బ్రతకడానికి నీడ లేకుండా చేస్తున్న ఈ ప్రభుత్వాన్ని అరికట్టాలని అంతర్జాతీయ శ్రామిక మహిళా పోరాట దినంగా మేము ప్రభుత్వాలకి తెలియజేస్తూ అనేక సంవత్సరాల నుంచి ఈ అంతర్జాతీయ శ్రామిక పోరాట దినం మహిళా హక్కుల కోసం పోరాటాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. బాల కార్మికులకు కూడా ఆనాడు 15 కార్లా జరిగిననే మహిళా పోరాటాలు, మహిళా హక్కుల కోసం, కార్మికుల కోసం, ఈ బాల కార్మికుల కోసం అలుపెరగని పోరాటం చేసి, రక్త తర్పణాలు చేసి ఎంతో మంది మహిళలు, కార్మికులు అమరులయ్యారు. ఆ రక్తాల్లో చిందించి తడిసిన ఎర్ర జెండా సాక్షిగా ప్రతి సంవత్సరం హక్కుల కోసం, మహిళా హక్కుల కోసం, మహిళా సాధికారత కోసం మేము పోరాటాలు చేస్తూ ఉన్నాము. ఈ మనువాద కార్పొరేట్ సంస్థలకే ఊడికాలు చేస్తున్న ఈ ప్రభుత్వానికి, బీజేపీ ఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పాలని ఈ మార్చి 8 పిలుపునిస్తూ మహిళా రక్షణకై పోరాడాలని మేము తెలియజేసుకుంటూ, రానున్న ఎన్నికల్లో ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు ఉత్తరాంధ్రలో తూర్పు కాపులకు అసెంబ్లీ సీట్లు కేటాయించాలని ఏపీ తూర్పు కాపు సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు, విజయనగరం జిల్లా బీసీ సంక్షేమ సంఘం కన్వీనర్ మజ్జి అప్పారావు కోరారు. ఈ మేరకు మంగళవారం డాబా గార్డెన్స్ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఉత్తరాంధ్రలో తూర్పు కాపులకు సీట్ల పంపకంలో అన్యాయం జరుగుతుందని అన్నారు. తూర్పు కాపులకు ఎక్కువ సీట్లు గల ఉత్తరాంధ్ర నియోజకవర్గాల్లో భీమిలి నియోజకవర్గంలో బయట వారికి సీటు ఇచ్చే పరిస్థితి వచ్చిందని తెలిపారు. భీమిలిలో తూర్పు కాపులకు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు తూర్పు కాపులకే ఇక్కడ సీట్లు కేటాయించాలని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే విజయనగరంలో కూడా తూర్పు కాపులు ఎక్కువగా ఉన్నారని, కాబట్టి ప్రాధాన్యత గల నియోజకవర్గాల్లో తూర్పు కాపులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సంఘం తరపున డిమాండ్ చేశారు. ఇతర జిల్లాలకు చెందిన వారికి ఉత్తరాంధ్రలో సీట్లు కేటాయించడం సరికాదని అన్నారు. తూర్పు కాపులకి ఆయా పార్టీలలో ప్రాధాన్యత ఇస్తే వారిని గెలిపించడానికి కృషి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.
ఇక్కడ తూర్పు కాపులకి ఉత్తరాంధ్రలో సీట్ల పంపకం విషయంలో చాలా అన్యాయం. ప్రతి పార్టీ కూడా, ముఖ్య పార్టీ అన్నీ కూడా అన్యాయం జరుగుతుంది. మరి ఆ విషయంలో ఉత్తరాంధ్రలో ఎక్కువ ఓట్లు గల, ప్రాధాన్యత గల నియోజకవర్గంలో మరి ఇక్కడ చూస్తే భీములపట్నం నియోజకవర్గంలో ఎక్కడి నుండో వచ్చినటువంటి ప్రతినిధులను అక్కడ పెట్టడానికి చూస్తున్నటువంటి తరుణంలో మరి ఇక్కడ ఈ విశాఖపట్నం జిల్లాలో తూర్పు కాపులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ప్రత్యేకించి భీములపట్నంలో తూర్పు కాపులు ఎక్కువగా ఉన్నందున అక్కడ తూర్పు కాపులకి ముఖ్యమైనటువంటి పార్టీలు తూర్పు కాపులకి కేటాయించాలని ముఖ్యంగా కోరుతున్నాము. మరి అదేవిధంగా ఉత్తరాంధ్రలో విజయనగరం జిల్లాలో కూడా తూర్పు కాపులు అతి ఎక్కువగా ఉన్నారు. మరి అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరి తూర్పు కాపులకి ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గాల్లో తూర్పు కాపులకి ఏ పార్టీ అయినా ఇవ్వక తప్పదని మేము రాష్ట్ర తూర్పు కాపు సంక్షేమ సంఘం తరపున మేము మాట్లాడుతున్నాం. ఎందుకంటే ఏదో ఎక్కడి నుండో ఏ ఇతర జిల్లాల నుండి వచ్చినటువంటి నాయకులకి ఇవ్వడం అది కరెక్ట్ కాదు. మా సంక్షేమ సంఘం తరపున ఏకదాటిగా మా తూర్పు కాపులకి ఇచ్చేటట్టుగా అయితే మేము గెలిపించి మీ అధ్యక్షుల వాళ్ళకి, రాష్ట్ర అధ్యక్షుల వాళ్ళకి మేము అప్పచెప్పగలిగే శక్తి, ధైర్యం ఉన్నటువంటి తూర్పు కాపుల్లో ఆ సమర్థత ఉన్నదని మా సంఘం తరపున చెప్తున్నాం. దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకొని ఈ విషయాలని ప్రభుత్వం దృష్టికి మరి పార్టీ నాయకులకి చేరేటట్లు చేస్తారని ఈ ప్రెస్ ప్రతినిధులందరినీ కోరుతూ ఇక్కడ ఈ ప్రెస్ క్లబ్లో ముఖ్య ఉద్దేశంతో పెట్టడం జరిగింది. పెద్దలు గౌరవనీయులు మన సీఎం గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మరియు ప్రతిపక్ష నాయకులు గౌరవనీయులు పెద్దలు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మరియు జనసేన అధినేత గౌరవనీయులు పెద్దలు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, అలానే బీజేపీ నాయకులకు కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈరోజు ఇక్కడ వెనుకబడిన ప్రాంతం ఏదైనా ఉందంటే ఇక్కడ ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్న పరిస్థితుల రీత్యా అప్పట్లో బాగా ఎవరో వచ్చి చేసుకున్నారంటే ఆ రోజు పదవులు మాకు తెలియదు. సాధారణంగా మేము కూడా ఇప్పుడిప్పుడే చదువులు అవ్వచ్చు, ఇప్పుడిప్పుడే ముందుకెళ్తున్నాం. ఈ పరిస్థితిలో మేము కూడా టోటల్గా ఉన్న ఉత్తరాంధ్రలో 34 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు ఉండగా దాంట్లో ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా తూర్పు కాపులకి 3 జిల్లాలు తీసుకుంటే 14 సీట్లు తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. అలాగే 3 ఎంపీ సీట్లకు కూడా ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్న 4 ఎంపీ సీట్లకు కూడా ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా 2 ఎంపీ సీట్లు అయితే తూర్పు కాపులకి ఇవ్వాలి. అన్ని పార్టీలు కూడా ఇస్తే దానికోసం ఇప్పుడు ఏంటంటే విచిత్రం ఏంటంటే విజయనగరం తీసుకుంటే అక్కడ తెలుగుదేశం వాళ్ళు కూడా ఓసీలకు ఇస్తున్నారు, అలాగే వైసీపీ వాళ్ళు కూడా ఓసీలకు ఇస్తే ఇక్కడ తూర్పు కాపులు ఇంతమంది ఉండి కూడా తూర్పు కాపులు అవ్వచ్చు, లేకపోతే బీసీ నేతలు మా మిత్రులు ఉన్నారు, యాదవాస్ ఉన్నారు, కొప్పలేలమాస్ ఉన్నారు, వాళ్ళకైనా సహాయం చేయండి తప్ప అంతా ఓసీలకు ఇస్తే మా పరిస్థితి ఎప్పుడు కూడా మీ వెనకాల మేము పల్లకలు మొయ్యడమేనా? వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. విశాఖ పర్యటనలో రాజధానిపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ముఖ్యమంత్రి జగన్. ఏపీ రాజధానిగా విశాఖనే ఉంటుందని, ఎన్నికల అనంతరం ముఖ్యమంత్రిగా విశాఖలోని ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తానని వెల్లడి. కన్నుల పండగగా జరిగిన సింహాద్రి నాథుని నిత్య కళ్యాణం. స్వామిని దర్శించి తరించిన భక్తజనం.
మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డిని దారుణంగా హత్య చేసి గుండెపోటు అని మభ్యపెట్టాలని చూశారని మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమ ఆగ్రహం. ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేశారని, చివరకు అది గొడ్డలిపోటు అని బయటపడిందని వ్యాఖ్య. టీడీపీతో తన రాజకీయ ప్రయాణం నేటితో ప్రారంభమైంది వెల్లడించిన మైలవరం నియోజకవర్గం రెబల్ ఎమ్మెల్యే వసంత వెంకటకృష్ణ ప్రసాద్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.